A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi man wala wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kita dapat berjumpa dalam keadaan sihat wal afiah, dan mudah-mudahan perjumpaan kita ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Para jemaah, marilah sama-sama kita mulakan pengajian kita ini dengan kita membaca Ratib Imam Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad, ataupun dikenali dengan Ratib Al-Haddad. Dan juga kita sama-sama berdoa mudah-mudahan dengan berkat Ratib Imam Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad, Allah Subhanahu wa ta'ala menerima segala amal ibadah kita, mengampunkan semua dosa-dosa kita, dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati kedua orang tua kita, merahmati guru-guru kita, dan merahmati kehidupan kita, rumah tangga kita, anak cucu cicit kita, rezeki kita, mudah-mudahan diberkatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ala man nawa aslafuna salih, wa ala man nawa syekhuna wa murabbina Sayyidul Imam Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Habib, wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام 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 يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم
يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا 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 لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم مجد وعظم رضي الله تعالى عن أهل البيت المطهرين وأصحاب المهتدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته
وإلى روح سيدنا المهاجر الله أحمد بن عيسى وأصول وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر من مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. الفاتحة إلى روح سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وأصوله وفروعهم وجميع سادتنا الأبي علي وأصولهم وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر من مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. الفاتحة إلى أرواح سادتنا صوفيتين مكان وحلت أرواحهم من مشارق الأرض إلى مغاربها أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر من مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. الفاتحة إلى روح سيدنا صاحب راتب كتب الإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وأصوله وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر من مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب العالمين. الفاتحة إلى أرواح كافة عباد الله الصالحين ووالدينا ومشايخنا في الدين وذوي الحقوق علينا وأموات أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين وإلى أرواح أموات المسلمين أحياهم إلى يوم الدين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفرج كروب المسلمين ويرحمهم ويشفي مرضاهم ويجمع شملهم على الهدى وإلا بضيت بينهم ويولي عليهم خيرهم ويصف عنهم شرهم ويكفينا وإياهم شر الفتن والمحن والمعذين والمعذرين من قريبنا وبعيد ويرخي أسعارهم ويغزر أمطارهم ويعطي كل سائل منا ومنكم سهولا على ما يرد الله ورسوله ويفتح علينا فتوح العارفين ويختم لنا ولكم بالحسنى في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Mari sama-sama kita angkat tangan bermohon dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم سر منا لا تهدك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. يا عالم سر منا لا تهدك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. يا عالم سر منا لا تهدك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا.
جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم خيرا جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم وأهله جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أفضل ما جزى نبيا عن أمته يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة والقبول. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلم وتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه وثوابه. اللهم ارزقنا يا ربي فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه من ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم بارك لنا في شهر شعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في شهر شعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في شهر شعبان وبلغنا رمضان آمين يا رب العالمين. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga para jemaah semuanya dalam keadaan sihat wal afiah. Mudah-mudahan dengan berkat pengajian ini para jemaah mungkin ada sebahagian yang mempunyai hajat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala makbulkan hajatnya. Amin Allahumma amin. Dan mungkin di antara para jemaah ada yang sakit, ya, mudah-mudahan dikurniakan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan keamanan, ketenangan, kedamaian ke atas muka bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala angkat penyakit COVID-19 yang sedang melanda dunia. Amin Allahumma amin. Para jemaah yang dirahmati Allah, kita akan sambung pengajian kita pada hari ini. Seperti mana biasanya pada malam Jumaat selalu kita membaca ratib Imam Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad. Dan setelah itu kita akan membaca kitab Nasihat Agama yang ditulis, yang dikarang oleh sahib ratib, iaitu Al-Habib Abdullah Haddad, ya. Maka dan juga malam ini seperti mana yang pada malam-malam yang sebelumnya, ya, semalam-semalam kita telah mulakan pengajian
Marhaban ya Ramadan, karangan Al-Habib Zain bin Muhammad bin Sumit, ya, seorang ulama daripada Madinah, masya-Allah. Ya, dan Habib Zain ini masih ada di Madinah, masih hidup para jemaah sekalian. Mudah-mudahan Allah Taala panjangkan usia beliau, kurniakan beliau kesihatan, insya-Allah. Jadi sepanjang bulan Syaban ini insya-Allah kita akan membaca kitab Marhaban ya Syahrul Ramadan, insya-Allah. Ada di antara para jemaah yang menanyakan tentang kitab, ya, tentang kitab Marhaban ya Syahrul Ramadan. Saya sudah pun tanya kepada ada pihak yang dapat boleh masukkan kitab, yang dapat bawa kitab ini. Jadi saya tengah tunggu jawapan daripada beliau. Sekiranya kalau ada jawapan daripada beliau, nanti insya-Allah, ya, saya akan saya akan update kepada para jemaah sekalian, insya-Allah. Baik. Kita akan mula pembacaan kitab Nasihat Agama dan Wasiat Iman, yang mana kita masih lagi membicara berkenaan tentang apa? Berkenaan tentang bab ada sangkut paut tentang memelihara lidah. Ya, memelihara lidah. Maka sampailah kita kepada satu bab yang memperjelaskan tentang dusta. Ya, arti kata dusta juga bohong. Ya, ia merupakan apa? Dijelaskan merupakan bencana yang utama. Ya, bencana yang utama. Berarti orang kalau bohong ni bahaya para jemaah sekalian. Ya, kita kalau boleh hindarkan, ya, perbuatan-perbuatan bohong ni hindarkan para jemaah sekalian. Baik. Apa yang dijelaskan oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad. Bismillahirrahmanirrahim. Di antara bencana-bencana lidah, ya, bencana tu kata Habib Abdullah Haddad, ya. Bencana berarti apa? Ya, merupakan seperti suatu malapetaka para jemaah sekalian. Ya, rosak. Malapetaka tu apa? Maksudnya apa? Ya, rosak amal ibadah kita. Diri kita pun rosak. Hati kita semua rosak. Rezeki kita semua rosak para jemaah sekalian. Ya. Di antara bencana-bencana lidah yang terutama sekali ialah berdusta, cakap bohong. Ya Allah, mudah-mudahan kita dimasukkan dalam golongan orang-orang yang bercakap tetapi bukan bercakap dengan percakapan yang bohong. Dan mudah-mudahan setiap percakapan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini menyampaikan sesuatu berita tidak seperti benar-benar berlaku. Ya, orang bohong para jemaah sekalian. Sama ada mengakui sesuatu berita yang tidak pernah berlaku, misalnya dengan berkata telah berlaku begini dan begini, padahal perkara itu tidak pernah berlaku. Ataupun menafikan sesuatu yang pernah berlaku. Ya, menafikan berarti apa? Dia menidakkan para jemaah sekalian. Misalnya dengan berkata tidak pernah berlaku begini dan begini, padahal perkara itu memang pernah berlaku. Itu dia para jemaah sekalian. Ya, ini yang disebut dengan dusta. Senang cakap perkara tu tak ada, tapi dia cakap, senang cakap lah, ya, cakap bohong gitulah para jemaah sekalian. Maka bagaimana keadaan orang yang berdusta ini? Dosa berdusta atau bercakap bohong itu adalah dosa besar. Dosa besar. Kerana ia bertentangan dengan sifat orang yang beriman ataupun sifat iman. Lantaran itu orang yang berdusta itu terdedah dirinya oleh kemurkaan dan kutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, orang yang berdusta maka dia apa? Dia terdedah dirinya oleh kemurkaan Allah Ta'ala. Dan juga terdedah dirinya dengan apa? Kutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Senang cakap, orang yang suka berdosa, orang yang suka berbohong, berarti apa? Dia mengundang kemurkaan Allah Ta'ala. Dia mengundang kutukan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dia berani buat begini kan. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surah An-Nahl ayat yang ke-105. Apa firman Allah taala? Innama yaftaril kadhiba alladhina la yu'minuna biayatillah wa ulaika humul kadhibun. Hanyalah orang-orang yang tiada percaya kepada keterangan-keterangan Allah, itulah yang mengada-ngadakan kedustaan, dan merekalah orang-orang pendusta. Innama yaftaril kadhiba alladhina la yu'minuna biayatillah. Lihat Allah Ta'ala jelaskan apa? Sesungguhnya ataupun hanyalah orang-orang yang tiada percaya dengan kepada keterangan-keterangan Allah, itulah yang mengada-ngadakan kedustaan. Wa ulaika, dan mereka itu semua orang yang buat demikian, wa ulaika, mereka dalam satu grup yang mana grup tersebut humul kadhibun, kata Allah Ta'ala. Mereka itulah kelompok orang yang pembohong, pendusta. Mudah-mudahan kita tidak dimasukkan dalam kelompok tersebut. Dan firman Allah Subhanahu wa taala lagi, "Fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin." Fanaj'al, maka kami jadikan, kami mengharapkan, la'natallah, kami jadikan kutukan Allah, laknatnya Allah, 'alal kadhibin, ke atas orang-orang yang berdusta. Wala haula wala quwwata illa billah. Hati-hati para jemaah sekalian. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita daripada sifat bohong. Sabdanya lagi, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man arada an yal'ana nafsahu falyakdzib." Barang siapa yang menghendaki ataupun barang siapa nak dirinya itu dilaknat, dikutuk, diturunkan balak, ataupun barang siapa dirinya itu mau, ya, dimurkai, falyakdzib, maka berbohonglah kamu, ya. Dan sabda Nabi SAW lagi, apa dia? Innal kadhiba yahdi ilal fujur. Sesungguhnya perbuatan bohong ini akan menghala ataupun akan membawa seseorang tersebut ke jalan yang apa? Ilal fujur, kepada perkara kepada perkara ataupun sesungguhnya perbuatan bohong ini dapat membawa orang ke suatu keadaan yang mana keadaan tersebut adalah apa? Melanggar perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bahaya para jemaah sekalian. Kadang-kala orang-orang tidak menghiraukan, ya. Alah, yang penting apa? Yang penting everything okay. Ini everything okay ni bahaya. Bohong dari segi apa para jemaah sekalian? Bohong dengan diri sendiri. Bohong dengan diri sendiri itu bagaimana? Suruh orang buat baik tapi dirinya tak baik. Satu. Bohong kepada manusia. Bohong kepada manusia apa? Bohong pada isteri, bohong pada anak, bohong pada suami, bohong pada guru, bohong pada teman, bohong pada ahli keluarga, bohong pada jiran, bohong aja. Ya. Kedua, bohong bagaimana?
Bohong dengan apa? Bohong dengan keadaan. Bohong dengan keadaan. Contoh, dia berniaga tapi dia bohong. Ya. Dia berniaga tapi dia bohong. Barang ini dah lama, tapi dia bilang apa? Oh, ini baru datang, bagus punya. Ya, bagus punya datang. Ya. Ada pula dia bohong apa? Tak adalah, tak ada mahal lah, harga murah saja. Saya ni meniaga untung sikit aja. Padahal tak ada untung sikit. Untungnya banyak. Untungnya banyak. Tengok jemaah sekalian. Bohong. Ada pula orang lagi bohong. Bohong dia bagaimana? Berani, first class punya bohong. Apa dia? Bohong dalam agama. Bohong dalam agama. Bagaimana bohong dalam agama, para jemaah sekalian? Tak faham ilmu agama tersebut, tak faham akan apa yang Allah Ta'ala jelaskan, akan apa yang disabdakan oleh Nabi SAW, tapi dia cuba-cuba untuk fahamkan dengan akal-akalnya sendiri. Akhirnya apa? Dia pun menyampaikan kebohongan. Padahal bukan itu yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan itu yang dimaksudkan oleh baginda Nabi SAW. Bukan itu yang dijelaskan oleh para alim ulama. Ini bohong. Bahaya para jemaah sekalian. Sebab itu diperjelaskan apa? Innal kadhiba, Nabi SAW bersabda, innal kadhiba yahdi ilal fujur. Sesungguhnya perbuatan bohong itu akan menyeret orang kepada perkara yang akan mana? Bila dia bohong, dia melanggar perintah Allah Ta'ala. Dan Nabi memperjelaskan lagi, wa innal fujura yahdi ilan nar. Sesungguhnya perkara yang melanggar perintah Allah Ta'ala itu pula akan membawa orang tersebut kepada api neraka. Wala yazalul abdu yakdhibu wa yataharral kadhiba hatta yuktaba indallahi kadzaban. Dan seseorang hamba itu akan terus berdusta. Ya, dia akan terus berdusta. Sebab apa? Sekali dia berdusta, dia berjaya. 2 kali dia berdusta, dia menang. 3 kali dia berdusta, naik sedap. 4 kali dia berdusta, orang tak tahu. 5 kali dia berdusta, okeylah, proceed, teruskan. Tu dia. Sebab itu diperjelaskan apa? Dan seseorang hamba itu akan terus berdusta dan suka menyampaikan berita-berita bohong, hatta sehingga ia juga ditetapkan, dicatat oleh Allah Ta'ala di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagai kadzaban. Apa arti kadzaban? Pembohong. Mudah-mudahan kita dicatat oleh Allah Ta'ala, berada di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagai hamba-hamba Allah Ta'ala yang bertakwa, bukan hamba-hamba Allah Ta'ala yang berbohong. Sabda Nabi SAW, wa su'ila alaihi salatu wassalam ayakdzibul mu'min. Dan ditanya, Rasulullah SAW itu pernah ditanya, ya, ayakdzibul mu'min, bolehkah seorang mukmin itu, orang yang beriman itu berbohong? Kata Rasul, faqala, maka Rasulullah SAW memperjelaskan apa? La, tidak. Tidak, katanya. Innama yaftaril kadhib, sesungguhnya orang-orang yang bercakap bohong itu alladzina la yu'minuna bi ayatillah. Sesungguhnya orang-orang yang bercakap bohong itu ialah orang-orang yang tidak ada kepercayaan tentang ayat-ayat kekuasaan ataupun keterangan-keterangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini sifat orang bohong. Dan ada juga para alim ulama memperjelaskan orang yang berbohong itu sesungguhnya dia adalah orang yang fasik. Ya, berkata para alim ulama, orang yang fasik ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah Ta'ala. Persaksiannya juga tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Sampai-sampai ada ulama-ulama tasawuf memperjelaskan apa? Kalaulah orang ini pembohong, maka kalau dia memimpin solat ke, ya, apa saja ke, jangan ikut. Sebab apa? Setiap ibadah dan doanya itu tersangkut, tergantung ataupun tak sampai. Ini dia keadaan ni, bahaya para jemaah sekalian. Sangat-sangat bahaya para jemaah sekalian. Maka kita perlu berhati-hati. Jangan sampai kita berbohong. Ya, jangan sampai kita berbohong. Kita kalau boleh nak buat sesuatu, buat dengan betul-betul, dengan benar. Kalau kita meniaga, jadilah kita seorang peniaga yang apa? Peniaga yang tidak berbohong. Apa saja, kita jual barang makan ke, kita jual kain baju ke, kita jual kereta ke, kita jual package ke, baik package apa, package pelancongan ke, package umrah ke, package haji ke, tolong jangan bohong sama orang. Kalau awak punya package itu full board, berarti apa? Ada breakfast, lunch dengan dinner, maka kasih jemaah tu full board. Jangan bilang, oh hari ini kita tak dapat football full board ya, hari ini kita dapat half board saja. Jangan, tak boleh. Haram hukumnya. Begitu juga kalau kita menyampaikan ilmu. Menyampaikan ilmu itu tak boleh bohong. Maksudnya tak boleh bohong tu bagaimana? Apa yang dijelaskan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, apa dijelaskan oleh baginda Nabi SAW, apa yang dinasihatkan oleh para alim ulama, maka kita jangan tukar-tukar, sampaikan bulat-bulat. Dan juga tak boleh kita sebagai seorang yang menyebarkan ilmu, tak boleh kita apa? Ini tak boleh cakap lah. Sebab kalau tak boleh, sebab kalau kita cakap ni nanti tak ada. Apa yang hak perlu disampaikan. Perkara mau diterima atau tidak terima, itu terpulang kepada orang individu tersebut, antara dia sama Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin dengan manusia boleh kita bohong, maksudnya boleh kita tutup, tapi dengan Allah tak boleh kita bohong. Tak boleh kita bohong, ya? Kita tak dapat nak bohong sama Allah Ta'ala. Kita tak dapat menipu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak boleh para jemaah sekalian. Tak akan mampu kita untuk apa? Menipu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Allah Subhanahu Wa Ta'ala memperjelaskan, ya, kalau tidak silap saya, Allah Subhanahu Wa Ta'ala ada memperjelaskan di dalam di dalam Al-Quran, salah satu tanda orang-orang pembohong ini adalah orang-orang munafik. Bagaimana sifatnya mereka? Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum azabun alimun bima kanu yakdzibun. Ada juga bacaan ayat Al-Quran ini memperjelaskan apa? Ya, walahum azabun alimun bima kanu yukadzibun. Ada bacaan ayat Quran seperti itu. Agak-agak apa makna di para jemaah sekalian? Ini dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Apa maksud daripada ayat tu? Yukhadi'un Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka menghendaki, mereka ni apa? Ya, orang-orang munafik. Orang-orang yang sifatnya orang-orang yang suka bohong, suka bercakap bohong, ya, kelakuannya pun bohong, tingkah lakunya pun bohong, percakapannya bohong, perbuatannya bohong, ujung rambut sampai ujung kaki semuanya bohong. Maka ni dia Allah Ta'ala jelaskan, mereka hendak memperdayakan Allah Ta'ala. Tengok, dia cuba nak memperdayakan Allah Ta'ala, padahal mereka sesungguhnya hanya memperdayakan diri mereka sendiri, ya.
Wa ma yash'urun, kata Allah Ta'ala, dan sesungguhnya mereka tidak menyadari akan perbuatan tersebut. Orang yang suka bohong ni, ya mungkin bagi dia, diri dia sendiri, dia jelaskan apa? Okey lah, aku dapat cover ni, okey lah. Padahal apa? Dia tak dapat cover. Dia dah tipu diri dia sendiri. Baik dari segi apa sekalipun. Dalam segi bab ibadah pun jangan pernah kita tipu. Jangan pernah kita tipu. Dan Allah sifatkan lagi orang-orang seperti ini apa? Fi qulubihim marad. Fi qulubihim marad, kata Allah Ta'ala. Di dalam setiap hati mereka ada penyakit. Fazadahumullahu marada. Maka Allah tambahkan lagi penyakit-penyakit yang lain kepada mereka. Maksudnya apa para jemaah sekalian? Ni dia sifat orang yang suka bohong, sifat orang munafik, tingkah laku, perbuatan, semuanya bohong. Mereka tak sedar yang mereka bohong itu merupakan satu penyakit yang ada di dalam hati mereka. Mereka berhasad dengki. Mereka tidak sedar bahawasanya itu penyakit ada di dalam jiwa diri mereka. Mereka tak sedar bahawasanya perbuatan mereka, tingkah laku mereka, percakapan mereka itu ada pada diri mereka. Jadi bila tak sedar, dia sedap naik syok dengan bohong. Allah tambahkan lagi penyakit lain. Ini tandanya orang tak beriman. Kalau orang beriman, dia kalau tahu dirinya sakit, dia buat apa para jemaah sekalian? Dia akan cari obat. Kalau kita demam, kita cari obat, kita cari Panadol. Kita batuk, kita cari obat batuk. Kita tak sihat badan, kata doktor kurang vitamin, kita akan cari vitamin C, vitamin apa-apalah. Ya. Ini namanya orang ada penyakit, tapi tak sedar dirinya itu ada penyakit. Akhirnya dibiarkan oleh Allah Ta'ala orang yang berpenyakit demikian, biar dia syok dengan sakitnya, sedap dengan penipuannya, sedap dengan pembohongannya, sedap dengan tingkah laku yang jahatnya, maksiat terus pada Allah Ta'ala. Ujung dapat apa? Bila dia kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dapat apa? Walahum, kata Allah Ta'ala, dan tetap bagi mereka azabun alim, siksaan yang sangat-sangat pedih. Dengan apa? Bima kanu yakdzibun, sebab mereka layak mendapatkan siksaan tersebut sebab mereka berdusta, mereka menipu, mereka berhasad dengki, mereka suka dengan maksiat, suka dengan langgar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lupa pada Allah. Mereka menyangka kan, kita buat gini, ya, nanti orang akan datang pada kita juga untuk minta tolong. Mungkin dekat dunia boleh lepas lah. Dekat dunia boleh lepas. Urusan negara ke, urusan rumah tangga ke, urusan pekerjaan ke, urusan sosial ke, hatta sampai sehingga urusan agama. Mungkin sama-sama manusia di dunia boleh lepas. Nanti di akhirat jawab sama Allah. Kan ada orang tu memperjelaskan apa? Yang penting aku buat selamat semua, tahu tak? Nanti tu dosa tolak belakang. Nanti aku mati aku jawab dengan Allah Ta'ala. Itu nama dia sombong. Sombong apa? Sombong sama Allah. Satu soalan, boleh ke dia jawab dengan Allah Ta'ala? Mampu ke dia jawab sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Berapa banyak amal ibadahnya, berapa banyak ibadah solatnya, berapa banyak mengaji Al-Qurannya, berapa banyak berzikirnya, berapa banyak berselawatnya, berapa banyak. Mampu ke dia? Ini terjadi zaman sekarang. Maka kita perlu berhati-hati para jemaah sekalian.
dengan adanya seperti ini, mudah-mudahan kita mohon pada Allah Ta'ala, mudah-mudahan kita diselamatkan dari sifat bohong dan kita tidak dimasukkan dalam golongan orang-orang yang dicatat di sisi Allah Ta'ala sebagai apa? Kadzaban dalam hadis. Maksud kadzaban tu apa? Ya, jadi orang yang pembohong. Begitulah dia para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik para jemaah sekalian, mari sama-sama kita mulakan pengajian lagi satu. Kita sambung kitab yang lagi satu, iaitu kitab Marhaban Ya Syahrul Ramadan, ya. Kitab Marhaban Ya Syahrul Ramadan, ya, iaitu kitab yang memperjelaskan tentang selamat datang bulan Ramadan. Ya, selamat datang bulan Ramadan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita semua, ampunkan dosa-dosa kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala terima semua amal ibadah kita, ya, baik di dunia dan juga di akhirat. Amin. Allahumma amin. Baik para jemaah sekalian, sebelum kita baca kitab Marhaban Ya Syahrul Ramadan, seperti mana, ya, penjelasan-penjelasan dari para alim ulama hari Khamis malam Jumaat ini para jemaah sekalian, seperti waktu sekarang ini merupakan waktu yang sangat mustajab. Sampai-sampai dijelaskan oleh para alim ulama 5 malam yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala permohonan hambanya. Salah satu malam tersebut ada apa? Lailatul Jumaah, iaitu malam Jumaat seperti sekarang ini. Maka kita mahu bermohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi kita bermohon bagaimana? Kita bermohon dengan, kita berdoa dengan bertawassul kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, saya akan baca selawat, ya, tetapi sebab kita live streaming, jadi para jemaah boleh ikut apa yang saya baca, ya, para jemaah boleh ikut apa yang saya baca, sebab kita tak buat Zoom ni para jemaah sekalian. Kalau kita buat Zoom, slide ini semua boleh keluar, para jemaah pun boleh ikut baca, tapi saya ambil bacaan selawat yang senang untuk para jemaah ikut. Jadi barang siapa yang menyaksikan ini, ya, mungkin mereka ada di tempat kerja, ada di rumahnya, ya, tengah driving ke, marilah sama-sama kita baca selawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Mari para jemaah ikut saya baca, masing-masing baca sendiri. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Masukkan niat para jemaah sekalian. Sesiapa ada kesusahan, sesiapa ada kesempitan rezeki, sesiapa ada sakit, sesiapa ada problem rumah tangga, problem kerja, problem apa saja, mari kita selawat dan masukkan niat kita bertawassul pada Rasulullah. Mudah-mudahan berkat bulan Syaban, berkat pengajian kita ini, berkat malam Jumaat, dengan kita berselawat pada Nabi SAW, bertawassul kepada Nabi SAW, Allah mustajabkan semua doa-doa kita. Allah angkat semua kesusahan kita. Allah angkat semua kesusahan kita. Allah angkat semua penyakit-penyakit kita. Allah berkatkan kehidupan kita, hujankan pengampunan ke atas diri kita semua. Mari, Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim.
صل على محمد يا رب صل عليه وسلم في حب سيدنا محمد نور لبدر هدى متمم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم قلبي يحن إلى محمد ما زال في وجده متيم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم ما لي حبيبي سوى محمد خير الرسول النبي المكرم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم شوق المحب إلى محمد أفناه ثم به تهيم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم في الحشر شافعنا محمد منجي الخلائق من جهنم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم ميلاد سيدنا محمد أم القرى بلد معظم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم مدفن سيدنا محمد طيب القرى بلد مفخم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم حيا دجى زمانا محمد حتى اشتكى قدم مورم اللهم صل على محمد يا رب صل على
على ودنا محمد مولاه سلمه وكلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم ندعوك أحمد يا محمد يا سيد الرسل المقدم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اشفع إلى الله يا محمد يوم القيامة لنا نعم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم نرجو شفاعة من محمد لو كنا نرتكب المحرم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم من جاء وملجأنا محمد يوم الهوان به تحشم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم والنور جاء به محمد والحق بين إن تكلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم أعلى السماء سماء محمد جبريل قال له تقدم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم والجند حين غزا محمد منهم ملائكة تسوم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم
وسلم والدين أزهره محمد والكفر أبطاله فهدم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم أعمار سيدنا محمد ست نجيم من معوم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم صلى إله على محمد والآل كلهم وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم صلى إله على محمد وصحب كلهم وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Mudah-mudahan bacaan selawat kita ini memuji dan terus memuji dan terus memuji dan terus bertawassul dan merindui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kelak kita bersama-sama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin. Baik para jemaah yang dirahmati Allah, semalam kita telah pun sama-sama mempelajari berkenaan tentang ibadah puasa, yang mana ia memperjelaskan berkenaan tentang keutamaan bulan Ramadan, ya, tanda-tanda masuk bulan Ramadan, tanda-tanda digunakan sebagai individu perseorangan untuk menentukan bulan Ramadan, ya, dan juga kita ada membicarakan berkenaan tentang kalau puasa itu, puasa Ramadan itu lebih daripada 30 hari. Semalam kita dah bicarakan dah para jemaah sekalian, ya. Maka hari ini kita akan sambung, ya, seperti mana yang kita berhenti pembahasannya pada semalam, ya. Iaitu apa babnya para jemaah sekalian? Mendapat khabar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi bahawa esok adalah Ramadan. Ini yang macam ni para jemaah sekalian. Boleh ke tak boleh? Maksudnya, contohlah kita tidur, kalau kita mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kita mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut apa? Ustaz Hasan, besok puasa tau.
besok Ramadan, contohlah katakan, macam ya, ini mari kita tengok para jemaah sekalian, ya, ini ada keterangan para alim ulama, ya. Salah satu daripada para alim ulama tersebut ada juga di dalam keterangan ulama fuqaha, ada yang perjelaskan. Baik, dijelaskan macam mana ni para jemaah sekalian, ya. Kitab Marhaban ya Syahr Ramadan karangan Al-Habib Zain bin Sumit radhiyallahu an, mudah-mudahan Habib Zain bin Sumit, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan usia beliau. Ada yang tanya, Habib Zain bin Sumit, Ustaz, Habib Zain bin Sumit ni ada kena mengena tak Ustaz dengan kita punya mufti dulu sebelum Ustaz Fatris Bakaram, iaitu Syekh Isa bin Sumit? Ada kena mengena, diorang family para jemaah sekalian, ya. Habib Isa bin Muhammad bin Sumit ataupun Syekh Isa bin Sumit memang ada family, ada kena mengena dengan Habib Zain bin Sumit. Gitulah dia. Baik, diperjelaskan, jika seseorang itu berkata telah berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi dan mendapat khabar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa khabarnya? Bahawa esok adalah hari pertama dalam bulan Ramadan. Macam mana kita nak jawab ni para jemaah sekalian? Kena faham, ya. Kita kena belajar hukum fikih. Ya, fikih ni very important. Ya. Jadi ulama-ulama fuqaha memperjelaskan apa? Maka hukumnya adalah tidak wajib bagi orang yang mendengar khabar tersebut untuk berpuasa. Bukan disebab ragu dengan khabar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi keraguan atas kebenaran mimpi tersebut. Dan disebabkan pula kerana seseorang yang sedang tidur tidak memiliki kemampuan berfikir secara sempurna agar dapat memahami ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara benar. Ini kena faham betul-betul para jemaah sekalian. Saya jelaskan gini, takkan Ustaz Nabi Muhammad bohong nanti. Ini awak kena faham betul-betul. Kalau kita menjelaskan, Ustaz, kan ada keterangan bahawasanya Nabi bersabda, barang siapa yang jumpa aku secara yaqazah terang-terangan ataupun mimpi aku, maka itu adalah perjumpaan mimpi yang betul, kerana syaitan tidak boleh menyerupai aku. Okey, saya setuju dengan hadis itu. Saya pun berpegang dengan hadis itu dan yakin dengan hadis tersebut. Tapi soalannya, agak-agak macam mana kita nak mimpi Nabi SAW? Ada lagi ulama memperjelaskan apa? Agak-agak Nabi nak jumpa kita, kerana kita lagi bagaimana nak jumpa. Sampai-sampai ada karangan-karangan para alim ulama berkenaan tentang ru'yan Nabi SAW. Ru'yan Nabi, ru'yah. Maksud ru'yah itu bahasa Arab tu. Maksud ru'yah apa? Nampak. Itu bahasa Arab. Ru'yah tu nampak, ya, nampak Nabi SAW. Di sini, sebab tengok dari tadi saya memperjelaskan, ini penjelasan ulama fuqaha. Ulama fuqaha tu apa? Ulama ahli fiqh. Dan kita kena faham betul-betul berkenaan tentang ilmu fikih. Tak boleh suka-suka, ya, tak boleh suka-suka. Dan perkara seperti ini juga ada dijelaskan di dalam kitab-kitab fikih. Salah satu daripada kitab fikih tu apa? Kitab Mughni Muhtaj. Kitab Mughni Muhtaj. Ini kitab fikih besar, bukan calang-calang ulama para jemaah sekalian. Mughni Muhtaj, bukan calang-calang ini kitab ini. Tak faham betul-betul ilmu bahasa Arab, tak pandai betul-betul keterangan ilmu fikih, tak boleh baca kitab ini.
Tetapi disitulah diperjelaskan, ya, disitulah diperjelaskan wala ibratan aidan biqauli man qala akhbarani an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fil naum bi anna al-lailata awwal ramadan fala yasumu sawmu bihi bil ijma' li faqdi dhabt ar-ra'yi wala li syakki fi ar-ru'yah. Tu dia. Ini makna dia. Ini keterangan dalam kitab fikih Mughni Muhtaj. Ini kitab besar para jemaah sekalian. Ya, diperjelaskan bagaimana, ya, diperjelaskan kalaulah ada orang mengatakan yang saya telah dikhabarkan oleh Nabi SAW pada tidur saya, ya, senang cakap dia mimpi Nabi lah, ya, bahawasanya hari ini ataupun esok merupakan malam pertama daripada bulan Ramadan. Maka apa jawapannya? Jawapannya fala yasumu, kata para alim ulama bil ijma'. Tengok di dalam kitab Mughni Muhtaj, fala yasumu saumu bihi bil ijma'. Maka janganlah ia berpuasa. Janganlah ia berpuasa dengan mimpi tersebut, kerana inilah yang telah dijelaskan oleh para alim ulama bil ijma'. Berarti apa? Dengan kesepakatan para alim ulama. Ni kita kena faham para jemaah sekalian, ya? Tak boleh suka-suka. Kalau kita buka kembali kuliah kita yang kitab fikih, kitab Marhaban ya Ramadan ni, kalau awak tengok semalam punya kuliah, ya, memperjelaskan tentang macam mana cara untuk kita berpuasa di bulan Ramadan. Fikih dah tentukan nak puasa bulan Ramadan, satu kena tengok hilal anak bulan, lagi satu kalau anak, ya, macam-macam hukum dia, ya, kena hisab, kena ru'yah, kena hisab dan sebagainya para jemaah sekalian. Maka tak boleh kita suka-suka, ya, kena jaga. Maka fuqaha ni, ulama-ulama fiqh ni, mereka bukan bercanggah dengan Nabi SAW. Tidak. Mereka menerima, mereka menggali hukum, mau fahamkan betul-betul apa yang dimaksudkan di dalam hadis-hadis, di dalam ayat-ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa taala. Dan bila mereka susun kitab tu, Allahu akbar, la ilaha illallah. Saya pernah terbaca para jemaah sekalian, seperti kitab Ihya Imam Ghazali. Itu Imam Ghazali dia karang tu kitab Ihya, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita tak dapat jangkau dengan akal kita. Tak dapat jangkau. Tak dapat. Tengok, semua keadaan, kejadian yang terjadi di alam ini, sebahagian besarnya kita tak dapat nak tangkap dengan akal kita. Tak dapat nak tangkap dengan akal. Macam mana tak dapat nak tangkap dengan akal? Tengok, kita baru selesai satu malam yang penuh dengan barakah, iaitu malam 27 Rajab, malam Isra' dan Mi'raj baginda Nabi Muhammad SAW. Dan di dalam ayat Al-Quran diperjelaskan itu dalam Al-Quran berkenaan Isra' dan Mi'raj. Kalau orang tak percaya dengan Isra' dan Mi'raj Nabi SAW, maka apa? Dia boleh terkeluar daripada agama Islam, sebab disebutkan di dalam Al-Quran. Tapi di sini nak difahamkan, Nabi SAW diisrakan oleh Allah Ta'ala dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Dalam Allah Ta'ala sebut apa? Dalam surah Al-Isra ayat yang pertama, Subhanalladzi asra bi'abdihi layla. Itu perkataan layla, lam ya lam alif, ya, Laila, ada ulama jelaskan apa? Bukan satu malam, tapi dalam keadaan malam, dalam keadaan yang gelap, yang sekejap saja, very short. Yang dia punya sekejap tu tak dapat jangkau dengan akal kita, tak dapat. Bagi mungkin, ya, para jemaah yang sudah pernah melaksanakan ibadah haji, yang sudah pernah melaksanakan ibadah umrah, dan juga sudah pernah datang ke Baitul Maqdis, ziarah, lihat sendiri dengan mata kepala para jemaah sekalian Masjidil Aqsa,
Saya rasa awak tahulah macam mana payah dan penatnya. Penat kita, kalau hilang sabar boleh mengamuk kita. Satu, dengan apa? Sebab apa? Keadaan. Immigration kena tunggu perjalanan jauh dari satu town pindah ke satu town, dari Jeddah ke Mekah, dari Mekah ke Madinah, dari Madinah ke Jeddah, dari Jeddah ke Baitul Maqdis, dari Baitul Maqdis patah balik. Oh, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Oh, terrible para jemaah sekalian. Very, very, very terrible. Sebab itu diperjelaskan oleh para alim ulama fikir di sini, tak boleh, ya, tak boleh dijadikan satu patokan hukum memperjelaskan apa. Oh, aku dah mimpi Nabi, kata Nabi besok puasa. Okey, semua orang puasa. Tak boleh. Tak boleh, cannot para jemaah sekalian. Ulama fikir dah tetapkan begini. Ni perlu kita faham para jemaah sekalian, ya. Saya harap kita boleh faham ni, ya. Saya harap kita boleh faham. Bila tadi saya jelaskan perkara yang tak dapat jangkau dengan akal, ya. Okey, saya ambil lagi satu contoh. Kita tahu Nabi Musa, salah satu Nabi yang Allah Ta'ala utuskan kepada Fir'aun. Fir'aun bila dapat mimpi bahawasanya ada seorang lelaki yang akan jatuhkan Fir'aun, apa jadi pada Fir'aun? Dia perintahkan semua dia punya tentera untuk pergi semua dekat rumah-rumah orang, tanya, ada isteri tak? Ada. Isteri kau pregnant ke tak? Ya, pregnant. Kalau pregnant, tentera tu tunggu kat rumah orang tersebut, jaga rumah tu. Sebab apa? Nak tahu baby tu bila keluar, baby apa. Kalau baby tu laki-laki, kata Firaun, bunuh tu baby. Banyak baby kena bunuh tu. Tapi tahu-tahu datang baby kecil yang mana isteri Firaun sendiri. Jelaskan apa? Ala cute-nya baby ni, ala comelnya baby ni, ala ding 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 ding. Contohnya begitulah, ya. Ya. Firaun bila nampak isteri dia, bini aku suka anak laki-laki tu, baby boy tu para jemaah sekalian. Baby boy. Mana Nabi Musa hidup? Nabi Musa hidup dalam rumah Firaun. Tadi Firaun jelaskan apa? Bunuh semua baby-baby. Sebab apa? Dia tak mau ada orang jatuhkan dia. Tapi tengok kekuasaan Allah Ta'ala, Nabi Musa hidup dalam rumah Firaun. Siapa yang jaga Nabi Musa? Firaun jaga Nabi Musa. Dapat jangkau tak dekat akal kita? Tak dapat. Saya kasih contoh lagi satu. Kita tahu Nabi Musa, ya, ada mukjizat. Apa mukjizat dia? Tongkat dia, ya, dihentakkan dekat laut, terbelah. Ustaz, saya pun ada tongkat. Pergilah laut lah tongkat lah. Hentaklah dekat laut. Tengok siapa hentak siapa. Tongkat Nabi Musa dilemparkan, jadi ular besar. Tongkat jadi ular. Cuba awak beli tongkat je, campak tengok, jadi ular lah. Ini tak dapat kita jangkau dengan akal kita. Jadi perkara-perkara seperti ini, ya, perkara-perkara seperti ini, ada perkara yang dapat kita terima dengan akal, ada perkara yang tak dapat kita terima dengan akal. Maka bagaimana? Mesti terima. Tak terima, akal kita tak boleh sampai kepada keadaan demikian, tapi kita kena terima. Sebab apa? Perintah Allah Ta'ala. Finish, selesai. Sampai sekarang tu para jemaah sekalian, tak ada satu saintis pun, tak ada satu profesor pun. Apa? Kereta nak hidup mesti ada petrol. Handphone nak hidup ni sekarang ni, saya tengah live streaming, saya hanya gunakan handphone, mesti ada bateri. Lampu yang ada ni mesti ada electricity, mesti ada elektrik. Manusia hidup katanya apa? Ada nyawa, roh.
Okay, one question. Kalau petrol kita nampak kan macam mana kan bentuk petrol kan? It's a liquid. Kalau bateri kita nampak kan bateri dia macam mana kan? Bateri handphone. Betul tak para jemaah sekalian? Ada bateri yang bukan bateri handphone. Bateri Eveready ke, Energizer ke, Panasonic ke. Elektrik kita nampak kan elektrik. Dia ada kabel apa semua kan? Betul tak para jemaah sekalian? Roh. Roh tu bentuknya apa? Apa roh tu lelaki, perempuan, panjang, pendek, putih, hitam? Masculine, feminine, you tell me. What colour is roh? Purple, red, yellow, green, blue, white, black? You tell me now. Hot or cold? Medium rare or not? Tak dapat jangkau dengan akal. Begitulah dia para jemaah sekalian. Ya. Sebab itu kita kalau kadang-kadang bila belajar ilmu fikih, belajar ilmu tauhid, belajar ilmu tasawuf, kalau kita go deep inside para jemaah sekalian, nak go deep inside pun tak boleh sembarang. Orang-orang yang tertentu yang dah faham betul-betul, then can go deep. Tak apa, subuh masih pukul 10, jangan try nak go deep para jemaah sekalian. Minta maaf lah. Minta maaf para jemaah sekalian kalau saya terlepas cakap. But this is reality. You must take it. You must believe it. You must trust. If you don't believe it, it's a problem with your iman to Allah Subhanahu wa ta'ala. Okay? Baik, kita lanjutkan. Ni apa ni saya cakap orang putih pula ni? Macam ni? Masya Allah. Baik. Diperjelaskan lagi. Ya. Jika seseorang itu musafir pada akhir bulan Sya'ban, macam mana ni? Ya, dari satu kota yang tidak berpuasa, sebab akhir bulan Sya'ban yang kita telah pelajari 30 Sya'ban, berarti hari Syak. Ya, yang mana satu kota tidak berpuasa kerana tidak ataupun belum terlihat hilal anak bulan, dan beliau itu bermusafir menuju ke kota yang penduduknya berpuasa kerana kampung tersebut, negeri tersebut telah melihat anak bulan, atau sebaliknya. Maksud sebaliknya tu apa? Mungkin mereka tak nampak anak bulan, tapi mereka sudah menggunakan hisab, perkiraan, dan pemerintah di kawasan negara tersebut telah mengeluarkan perintah, memerintahkan rakyatnya untuk berpuasa. Maka soalan dia, wajib ke tidak kita berpuasa bila kita sampai ke negeri tersebut? Itu dia jemaah sekalian. Ya. Jawapannya bagaimana? Terdapat perincian hukum sebagaimana berikut. Satu, ulama memperjelaskan, jika penduduk kota yang dituju, jika penduduk negeri yang kita tuju ke sana, kita musafir ke negeri sana dalam keadaan berpuasa kerana mereka telah melihat anak bulan, iaitu untuk bulan Ramadan, maka wajib baginya untuk ikut berpuasa. Hal ini jika dia sampai di kawasan tersebut, negeri tersebut, sebelum azan subuh. Sebelum azan subuh. Apa kena mengena dengan azan subuh pula ni para jemaah sekalian? Sebab bila dah subuh, imsak, bila sebelum subuh, awak masih boleh jatuhkan niat untuk puasa. Ni kita kena faham. Sama juga saya kiaskan, ya. Ni banyak orang tak faham tau para jemaah sekalian. Contoh, kebanyakan orang faham apa dia? Kalau saya musafir, maka saya tak payah sembahyang Jumaat. Kalau awak belajar fikir betul-betul, diperjelaskan apa? Kalau seseorang itu musafir pada hari Jumaat, dan apabila dia masih lagi berada pada border negeri dia,
border negeri, katakan kita katakan awak lah musafir pergi mana, awak musafir pergi Australia lah katakan on Friday, ya, ataupun awak musafir pergi KL on Friday, tapi that Friday awak masih ada dalam border negeri awak. Border negeri itu mana? Immigration itu border. Itu border sudah, immigration. Ya, itu border sudah para jemaah sekalian, ya. Jadi belum azan subuh. Now, belum azan subuh. Awak pun sampai ke immigration, kasih pasport. Immigration check, immigration pun chop. Boom. Bila dah chop, dia kasih have a safe trip, have a safe journey. Awak pun keluar dari immigration, awak menuju ke kapal terbang, ataupun awak pun apa? Naikkan awak punya tingkap, lanjutkan driving awak. Ya. Dalam perjalanan azan subuh. Maksud saya dalam perjalanan apa? Awak dah lepas immigration tau, azan subuh. Macam mana? Wajib solat subuh ke tidak? Diperjelaskan oleh para alim ulama. Ya, ini kita kena faham para jemaah sekalian. Kita kena faham. Banyak orang tak faham benda ni. Ya, banyak orang tak faham benda ni. Orang ingat apa? Musafir jadi tak payah sembahyang Jumaat. No, tak boleh. Awak wajib sembahyang Jumaat. Kan saya dah keluar daripada border. Ya, tapi awak dah keluar daripada border. Waktu awak masih dalam border, waktu awak waktu awak dalam border, azan subuh dah. Berarti waktu subuh tu masuk. Jadi bila awak keluar daripada border awak tu, ya, awak tadi dekat immigration kasih pasport. Bila awak sampai ke immigration, azan Allahu Akbar, azan subuh. Berarti subuh dah masuk dah. Awak pun lepas daripada immigration. Bila awak lepas daripada immigration, sebab tadi bila awak di immigration, belum lepas immigration, sudah azan subuh. Jadi bila awak lepas dari immigration, awak wajib solat Jumaat. Lain ceritanya kalau awak dah lepas dari immigration, azan subuh. Bila awak dah lepas dari immigration, awak azan subuh, lepas dari immigration awak azan subuh, lepas dari immigration azan subuh, awak tak wajib solat Jumaat. Ini kita kena faham. Okey, saya ulang sekali lagi. Kalau awak musafir pada hari Jumaat dan awak musafirnya itu sampai awak diperbolehkan untuk awak melaksanakan solat jamak dan solat qasar, ya, tak kira lah jamak takdim ataupun jamak takhir, ya. Wajibkah awak solat Jumaat? Diperjelaskan oleh para alim ulama, kalau awak masih ada dalam negeri awak, berarti belum lepas immigration, azan subuh, ya, lepas tu awak pun bagaimana? Awak pun keluar daripada immigration. Kerana tadi awak masih ada dalam negeri, dah masuk azan subuh. Jadi bila awak keluar daripada immigration, ya, untuk lanjutkan awak punya musafir, maka awak wajib sembahyang subuh. Tapi kalau awak dah keluar daripada immigration, ya, dah keluar daripada immigration, tahu-tahu azan subuh, itu awak tak wajib solat Jumaat. Ini bab musafir. Maka balik pada ini, sama juga para jemaah sekalian. Kita kalau musafir pada akhir bulan Syaban, yang mana negeri kita ni belum lagi puasa, tapi bila awak sampai dekat Australia, umat Islam di Australia dah puasa. Jadi apa kena buat? Awak menurut hukum fikih diperjelaskan apa? Diperjelaskan awak wajib berpuasa jika awak sampai di Australia. Jika awak sampai di Australia sebelum azan subuh. Ni dia. Kena faham betul-betul ya para jemaah sekalian, ya. Baik. Seterusnya,
Dan jika sekiranya awak tiba di kota tersebut, kawasan tersebut, senang cakap Australia lah bercerita, ya, yang setelah azan subuh, sedangkan tidak dalam keadaan berpuasa, maka sunnah baginya untuk menahan diri dari seluruh yang membatalkan puasa sampai terbenam matahari pada hari tersebut, dan wajib baginya untuk qada puasa jika ia tetap tinggal di kota tersebut sampai hari raya Aidilfitri. Ini dia. Ya, ini dia para jemaah sekalian. Boleh faham kita, ya? Ustaz, tapi sekarang COVID ni kita tak boleh travel. Ya, memang sekarang COVID kita tak boleh travel para jemaah sekalian. Tapi bagaimana? Kita tak tahu, sekali tahu-tahu COVID ni dah habis, kita boleh travel. Dan saya pasti, ya, we Singaporeans dah lama duduk dalam Singapura. Kalau awak tengok betul-betul kalender, dah 1 tahun tau border Singapura Johor tutup. Dah 1 tahun. Semua tunggu. Ini kalau buka, kita semua nak travel. Betul tak betul Pak Jemaah sekalian? Apa lagi nak pergi umrah, nak pergi Baitul Maqdis, nak pergi makan angin. Oh, semua. Saya sendiri nak travel. Ya. Begitulah dia para jemaah sekalian. Ya, baik. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua pula memperjelaskan, jika penduduk kota yang dituju tidak dalam keadaan berpuasa kerana mereka belum nampak anak bulan, ya, untuk bulan Ramadan ni, maka wajib baginya untuk tetap berpuasa. Ya, tetap berpuasa. Hal ini menurut pendapat Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Ya. Sedangkan menurut pendapat Imam Ramli, tidak wajib baginya untuk berpuasa dan tidak wajib baginya untuk qada hari tersebut jika ia telah berpuasa 29 hari. Ada dua pendapat, ya. Pendapat yang nombor 2 ni, ada satu pendapat Imam Ibn Hajar, satu pendapat Imam Ramli. Ini dua ulama ni, Imam Ibn Hajar dengan Imam Ramli, ini ulama besar dalam fikih Syafi'i. Ya, ulama besar dalam fikih Syafi'i. Ya, Imam Ibn Hajar ada kitab fikih dia yang disebut dengan apa? Tuhfah. Imam Ramli ada kitab fikihnya yang disebut dengan Nihayah. Itu dia. Ya, baik. Itu tadi memperjelaskan tentang apa? Tentang seseorang itu kalau musafir pada akhir bulan Syaban. Ini bagaimana pula kalau orang itu musafir pada akhir bulan Ramadan? Jika seseorang musafir pada akhir bulan Ramadan dan dari satu kota yang tidak berpuasa kerana tidak melihat anak bulan, ya, anak bulan untuk Syawal, menuju kota yang berpuasa kerana belum terlihat anak bulan untuk Syawal, atau sebaliknya, apakah wajib baginya untuk tetap berpuasa? Macam mana ni para jemaah sekalian? Saya ulang soalan dia. Jika seseorang musafir pada akhir Ramadan dari satu kota yang tidak berpuasa kerana telah melihat hilal anak bulan untuk Syawal, ya, dan menuju kota yang berpuasa kerana belum terlihat hilal anak bulan untuk Syawal, atau sebaliknya, apakah wajib baginya untuk tetap berpuasa? Jawapannya, wajib baginya untuk mengikuti keadaan kota yang dituju bagi mereka dalam keadaan berpuasa atau tidak. Dan jika jumlah puasanya 28 hari, maka wajib baginya untuk qada puasanya 1 hari. Itu dia para jemaah sekalian. Ya, kenapa pula kena qada 1 hari? Sebab dalam tempoh 1 bulan tak ada 28 hari.
ima dia 29 ataupun 30. Sebab tu disemakan ayat hari syak. Ragu-ragu, masuk ke belum, masuk ke belum. Begitulah dia para jemaah yang dirahmati Allah, ya. Inilah sedikit sebanyak berkenaan tentang apa? Soalan-soalan yang berkenaan tentang puasa. Dan nak masuk pukul 10 dah para jemaah sekalian, ya. Baik, insya-Allah para jemaah sekalian, besok sebelum saya lupa ni para jemaah sekalian, baik. Besok hari Jumaat, dan kalau kita lihat di kalender kita, ia merupakan apa? Minggu yang ketiga. Jadi minggu yang ketiga sebagai istiqamah kita, ya, tiap-tiap bulan minggu yang ketiga kita mengadakan majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk tetap kita istiqamah dalam majlis Rasulullah, istiqamah dalam baca kitab Marhaban Ya Ramadan, kerana saya telah pun jelaskan bahawasanya sepanjang bulan Syaban tiap-tiap hari saya akan baca kitab Marhaban Ya Ramadan, insya-Allah. Doakan para jemaah sekalian, ya. Jadi apa kita kena buat? Kita tetap mengadakan. Jadi insya-Allah besok, ya, besok insya-Allah kita akan mula majlis awal sikit para jemaah sekalian. Ya, awal sikit. 7.45 kita mula majlis. Kita baca Yasin, kita baca Ratib Al-Haddad, habis baca Ratib Al-Haddad, kita baca kitab Marhaban Ya Ramadan. Habis baca kitab Marhaban Ya Ramadan, kita akan baca Maulid Al-Diya'ul Lami' yang disusun oleh guru besar kita, Sayyidul Imam Al-Alim Al-Allamah Ad-Da'iya ilallah Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz. Ya, jadi lebih kurang agak lama sikit lah besok majlis para jemaah sekalian, ya. Jadi begitulah dia, ya, untuk announcement untuk pengetahuan para jemaah sekalian, ya. Perkara yang lagi satu para jemaah sekalian, ya, telah pun saya katakan pada, tak salah saya, 2 hari atau 3 hari lepas, ada jemaah yang tanya dengan saya. Apa dia jemaah tanya? Ustaz, dekat Ustaz punya live streaming selalu keluar majlis Rasulullah Singapura. Baik, ini majlis Rasulullah Singapura, almarhum Habib Munzir amanahkan kepada saya untuk buka majlis. Jadi majlis ini umum, siapa saja boleh datang, ya. Dia belajar dengan saya ke, dia belajar dengan ustaz lain ke, nak datang silakan datang. Tapi untuk sekarang ini majlis kita tidak ada di masjid. Majlis kita semuanya live streaming online kerana COVID-19. Satu. Nombor 2, alhamdulillah, ya, sudah bertahun dah majlis ini, dan kita pun telah pun, ya, majlis Rasulullah telah pun mendapat lisen sebagai organisation ataupun society di negara kita Singapura ini, dan ini daripada government, ya, iaitu telah pun mendapat ROS. Apa tu ROS? Registration of Society. Jadi kita punya tabung sendiri, ya. Ada jemaah tanya, ini Ustaz ada nombor handphone, lepas tu ada nombor account, ini nombor handphone apa, account apa? Itu adalah nombor handphone untuk pay now bagi sesiapa nak derma ke majlis Rasulullah. Dan juga account number itu juga adalah account number untuk majlis Rasulullah. Okay, that's number 2. Number 3, ada yang tanya dengan saya, Ustaz, habis ni tengah-tengah COVID ni Ustaz, ya, ya, kalaulah katakan kita ni yang ikut pengajian Ustaz ni, kita nak hadiahkanlah sedikit kepada Ustaz, macam mana cara dia Ustaz? Apakah kita hadiahkan kepada majlis Rasulullah ataupun kita menghadiahkan kepada Ustaz? Okey. Sebab saya terima banyak pertanyaan ini daripada para jemaah. Jadi ini saya jelaskan. Kalau awak pay now ke majlis Rasulullah, itu adalah milik majlis Rasulullah, ya, bukan milik saya, ya. Saya adakan pengajian membaca kitab Marhaban Ya Ramadan
setiap hari sepanjang bulan Syaban, sebab saya ingat dah nak masuk bulan Ramadan. Jadi saya nak mengadakan pengajian. Dan alhamdulillah pengajian boleh diadakan secara online sekarang. Senang. Ya. Dan juga saya tidak ada tujuan apa-apa para jemaah sekalian. Tujuan apa? Oh, ini ustaz buka kelas ni, ustaz nak kumpul duit lah. La, demi Allah, haram hukum itu para jemaah sekalian. Haram hukum dia. Tadi kita dah baca kitab Imam Haddad, dusta. Kalaulah saya buka pengajian ini hanya untuk kumpulkan duit, berarti saya jual ilmu agama Allah Subhanahu Wa Taala. Haram hukumnya. Ya. Saya tak pernah minta apa-apa. Tak pernah minta. Bagi jemaah yang pernah belajar dengan saya sampai sekarang, cuba tanya. Saya tak pernah minta. Saya tak pernah, tolonglah transfer sikit lah, saya minta duit. Saya tak pernah minta. Tak pernah minta. Saya minta sama Allah. Ya. Dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para jemaah yang sudi mengikuti pengajian saya, dan juga banyak-banyak terima kasih kepada para jemaah yang mempunyai keprihatinan kepada saya. Ini tengah COVID dah, kesian ustaz. Memanglah betul para jemaah sekalian. Siapa pun sekarang, bukan hanya ustaz saja, any sektor semua terganggu sekarang. Tentang apa? Tentang ekonomi. Apa nak buat? Negara pun terganggu para jemaah sekalian. COVID. Sebab tak ada orang keluar masuk. Baik. Ada jemaah tanya, macam mana kalau kita nak kasih sikit pada ustaz? Ustaz nak terima ke tidak? Okey. Tadi saya jelaskan, saya tak minta. Tak pernah saya minta, tak. Ya. Ini amanah daripada guru saya, Habib Omar bin Hafiz. Minta sama Allah. Tapi orang kasih ambil. Jadi, ini saya nak kasih tahu sekali lagi. Saya rasa dalam beberapa hari yang lalu saya dah jelaskan ni. Ini sebab orang tanya lagi, saya jelaskan lagi. Apa dia? Sekiranya kalau para jemaah nak memberikan sedikit kelebihan rezeki hadiahnya kepada saya, ya, boleh para jemaah pay now ke saya. Ya, boleh para jemaah pay now ke saya dengan nombor handphone saya 84447405. Nanti direct akan masuk ke akaun saya. Ya. Saya ulang sekali, nombor handphone saya 84447405. Ya. Jadi gitulah dia yang boleh saya sampaikan kepada yang bertanya. Mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah Ta'ala, pengajian kita diberkatkan oleh Allah Ta'ala, dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din wa barakatan fil umr wa sihhatan fil jasad wa sa'atan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa shahadatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut wa 'afwan 'inda al hisab wa amana min al 'adhab wa nasiban min al jannah وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Sekian, terima kasih para jemaah sekalian atas perhatiannya, dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kekasaran bahasa. Mudah-mudahan kita semua diberkatkan oleh Allah Ta'ala. Sampai kita jumpa esok dalam majlis Rasulullah yang insya-Allah akan bermula pada jam 7.45 malam, insya-Allah. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah, wabirridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.